इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम दरबार शरीफ साईं फैज़ अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह अमानतपुरा उग्गो की संबड़ेयाल रोड पर मोहतरम जनाब पीर साईं हफीज़ अहमद साहब के पास हाज़िर खिदमत हुए हैं। आप इलाका में सियासी असर व रसूख रखने के साथ साथ इल्मी, अदबी और माशरती खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपने माशाअल्लाह कई ऐसे काम किए जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए किए, जिनमें कई बच्चियों की शादियां, कई और दीगर कई ऐसे काम हैं जो हर वक्त हमा वक्त करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनका साया हम सब लोगों पर कायम रखे, ताकि ये आने वाली नस्लों की आबियारी करते रहें और इनके काम करते रहें। इजाज़त हो तो आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करें। करो। बहुत शुक्रिया। आपका पूरा नाम? साईं हफीज़ अहमद वल्द अहमद खां। आपकी तालीम? रीम अंडर मैट्रिक। थोड़ा सा ख़ानदानी पस मंज़र बताएं। खानदानी साडा अपना ये सिस्टम के राजपूत खोखर हैं जी। जौड़ियाँ पिंड है साडा। अच्छा। ते नासर रोड भी मेरे दादा जी के नाम से जा रहा सियालकोट। माशाअल्लाह। और बकायदा वड्डा भाई है मेरा, अपना ताए का बेटा चौरी मतनसर अब्बास जी। और 4 दफ़ा चेयरमैन भी रह चुके हैं। सही है। तो इसे आप ही मैं बिजली का काम है, अपनी बिजली दुकान एसन इलेक्ट्रिक स्टोर। सही। वो बिजली का अपना कारोबार है, अपना साडा ठीक ठाक। वो पुराना मैं कारीगर हाँ, वड्डियां मोटरां ट्यूबल मोटरां जिहड़ियां ने 10-20 हज़ार पावर, ये मैं खुद आप ही जिहड़ियां ने रिवाइंड करना। सही है। पक्खे भी रिवाइंड कर लेंदे ने, इस्त्रियां जिन्ना भी समान है सारा। तो बकायदा दुकान ते नवां समान भी रखे है। बकाया मैं स्टेट लेवल भी एरिया सेल मैनेजर हाँ। सही। तो स्टेट लेवल भी कम शम करीदा अपना। तो नाले बजुर्गों का दरबार है साडे इत्थे डेरे दे उत्ते जगह मस्जिद बनाई है। ते मस्जिद भी जिहड़ी है अल्लाह दे नाम दे राह जगह जिहड़ी छड्डी आ। माशाअल्लाह। विच अपना फिल्टर वाला वड्डी मोटर भी जिहड़ी लवाई है महल्ले वाले वास्ते, पानी शानी वास्ते भी। बच्चे ने सारी माशाअल्लाह 16 पढ़े ने मेरे। एम इस्लाम कीता है, एम इंग्लिश भी कीता है, MSc IT भी एक बेटे ने कीता है। सारे बच्चे बच्चियां जिहड़े पढ़े लिखे ने। सही। तो बकायदा ये लोगों की खिदमत शिदमत जी कर रहे हैं जिन्हें जो कि है वहाँ। उस तरीके कोई भी बंदा आ जाए इस डेरे के उत्ते तो खाली नहीं करी उन्हें कलिया। किसी किस्म वास्ते भी आइए, कोई शादी ब्याह वास्ते किसी तरीके का भी आइए। अच्छा, तो तुसी ये रूहानियत वाले पासे हालांकि अपनी जिम्मेदारी सारा सिलसिला छड्ड के ते इस सिलसिले दे विच क्यों आए? रूहानियत जी ने अपने चाचा जी ने मेरे बुजुर्ग साईं फैज़ अहमद सरकार जी। ते चाचा जी ने मेरे ते अपना ये दरवेशी लैन दे अपने कैमिकल मसाले के इंजीनियर भी हैं। अनवर भली पक्के गड़े का ठीक। उन्होंने अपना कारोबार ही तो उन्होंने कल कोल कारोबार करते हैं तो इंजीनियर ने कैमिकल के। उस दौर के इन्हों की तकरीबन मेरा 20,000 रुपया जी तनख्वाह ही उस दौर के। सही। तो माशाअल्लाह अपना कारोबार ही करते हैं। तो आम पीरी मुरीदी जी इन्हों का इस तरह हिसाब किताब ने अपने कारोबार ने सारा सर्कट जो जगह भी आप ही खरीदी इन्होंने, मस्जिद वाली जगह भी जी भी आप ही खरीदी है। तो वो फिर आर्डर कर गए हैं कि मस्जिद जी उदों छोटी ना बनाई ही, तो फिर मैं जी वड्डी मस्जिद बना दी है। काफ़ी वड्डी मस्जिद है वो माशाअल्लाह कोई 18 मरलियां मस्जिद बनाई है। सही। रोड के उत्ते अल्लाह के नाम से जगह जी छड्ड दी गई। तो बकाया मैं अपना कारोबार करना और उन्होंने मरीज उन्होंने मनण वाले आ जाते हैं जी। तो उन्होंने चाह पानी जो पूरा पिलाई दा। बकायदा उन्हें गद्दी नशीन जोड़ा अपना बेटा मेरा हसन हफीज़ जी वो उत्ते उन्हें हाथ रखे कि जहा बेटा जोड़ा गद्दी नशीन होए दा मेरे तो बाद। सही। तो वो इस टाइम अबू धाबी सिटी के अपना कारोबार करते उत्थे लाइसेंस गड्डियां दे बनवाने या वीज़े वूजे लाने
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਸ਼ਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰੀਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਸ਼ਵਾ ਕਰੀ ਦੀਏ ਤਵੀਤ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਤਵੀਤ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਸ ਦਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਦੀਏ ਤੇ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੀਅਤ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ 1,15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਛੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ। 16 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਛੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨ ਜਮੜ ਗਈ ਆ ਪੂਰਾ ਪਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਫਿਰੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਿਰੇ ਭੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 420 ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਦਬੋ ਸਹੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਗਾਂ ਸ਼ੇਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਬਗਾਣੀਆਂ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਾ ਸ਼ਨੂਰਾ ਪਰ ਇਹ ਨਫਲੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨਾ ਗੁਆਹਾਂ ਕਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਗੋਗੀ ਬਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਮ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇਕ ਪਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਰੀਕਤ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਰੀਕਤ ਹਕੀਕਤ ਔਰ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਬੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੰਬੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਸਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਰੀਕਤ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨੀ ਕਿ ਤਨ ਸਫਾ ਮਨ ਸਫਾ ਬਰਕੌਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਨ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਗਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਬ ਸੇ ਬਾतें ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨਾ ਰੱਬੀ ਅਲਾ। ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ अर्रहमान रहीम के ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। दवाइया का नास्तर, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लदीना अन्नमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दौलीन, इन लोगों का नहीं जिन पर गजब किया गया है और ना ही गमराह होगा। आमीन या अल्लाह मेरी दुआ कबूल मंजूर फरमा। कितनी प्यारी ये दुआ भी है, ये सूरत फातिहा ਜਿਹੜੀ दुआ भी है, शिफा भी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ। ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ 18 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 16 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾ ਕੇ ਔਰ ਮਰੀਦ ਤੀਨ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਡਾਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਦ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲ ਪੱਥਰ ਸੀਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ। ਪੰਪ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੇ ਭਾਰ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਔਖੇ ਭਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹ ਰਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ? ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਜਾਟਾ ਦੇਵੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਬੇਸਬਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਖਾ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤਨਹਾਈ ਮੁਯੱਸਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਦ ਦਾ ਸਬਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਨਾਲ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ 360 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 360 ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਰੂਦ ਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਰੂਦ ਤਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਰੂਦ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਲਾ ਔਰ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰੂਦ ਤਾਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਹੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸਬਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਖਣ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾਨਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕੇ ਰੱਬ ਸੇ ਬਾतें ਕਰਨਾ,
ਇਸ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਸਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ-ਵਰ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਦਬ ਔਰ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ।